ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਛਤਰ ਚੌਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਜੋਧੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ।
गुर बिन सुरत सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैण गुर गुर करो गुरु सत कल नव नव कल कहै। जिन गुरु ना देखियो नहुं कियो से अज्ञात संसार में। गुरु तो बिना हनेरा है जीवन दे विच। इसलिए आपां अज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा पहला प्रकाश महाराज सच्चे पातशाह जी ने हरमंदर साहिब दे विच जिथे आपां दर्शन मेले करते हैं उत्थे पहली वारी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश किया सी। एक गल होर मैं कहनी चाहुंदा कि गुरु साहिब के सरीरक काल दे विच भी जदों गुरु नानक साहिब जी सन, दसे गुरु साहिबान सन, उदों भी बाणी नूं ही गुरु कहा गया, जोत नूं गुरु कहा गया। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तां ते अंगद भयो तत् सो तत् मिलायो। वो शरीर तां जोत ने जुगत दे विच पै के सानू साडे हाण दा हो के दसन वास्ते शरीर धारे, क्योंकि आपां शरीर धारी हाँ ना। एक शरीर धारी है, साडी अपनी बोली है, जिहड़ा निरंकार है, अकाल पुरख है, उसकी अवस्था बड़ी उच्ची है। साडा शरीर है, उसका शरीर नहीं है। आपां भाषा विच बोलने आ, वो भाषा सारियां विच वो ही बोलदा, पर वो भाषा तो भी शब्दां तो उच्चा है। सानू भुख लगती है, उन्होंने भुख नहीं लगती। वो साध संगत जी साडी उम्र घटती है। पहला आपां बच्चे सी, पहली फोटो वेखो बच्चे सी, फिर आपां जवान हो गए, फिर उम्र ढल गई, बुढ़े हो गए। पर अकाल पुरख इस तरह नहीं है, वो इक्को ही उम्र, वो उम्र है ही नहीं होती। अकाल शब्द जिहड़ा ना आपां जकारा बुलाउने आ, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कलगीधर पातशाह ने इस शब्द को ज़्यादा वरत्या, अकाल। कई थावां ते काल भी शब्द वरत्या है, जिवें जाप साहिब दे विच कालान काल। काल का अर्थ होंदा समा। सारी दुनिया काल के अधीन है। जो दृष्टमान है, नज़र आ रहा है, टाइम के नाल पुराना होंदा जाता। कोई भी चीज़ है, साध संगत जी, वो समय के नाल पुरानी हो जाती है। अकाल पुरख आप कभी पुराना नहीं होंदा। इसलिए एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आएगा, जिहदे विच आप जी सुनते हो, जिहदे विच गुरु साहिब गुरु नानक देव जी कहते कि जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। हुण दुनिया की कोई भी चीज़ सदा नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ है जिहड़ी वो सदा नहीं है। कोई समा सी जदों आपां नहीं सी, अज अपना वजूद है, कोई समा होएगा अपना शरीर नहीं रहना। इसलिए सुख भी दो प्रकार का है। एक सुख है जो अज है, जिन्ने शरीर के नाल सुख जुड़े हुए हैं वो सदा नहीं रहिंदे। यही तो इत्थे समझना है आपां गुरु के दर ते आके।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲਸਾ ਜਗਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਧਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਣ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਗ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਪੈਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8-10 ਦਿਨ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
क्यों लगा? ते गुरमुखां की संगत नहीं की, इत्थे संगत की मानता है। वो दसते भी ये जानकारी, ये ज्ञान आत्मा के तल ते आउंदा। जदों वो ज्ञान प्रगट होंदा है उदों शरीर, मन ते बुद्धि ये तिन्ने चीज़ां पिछे रह जांदियां ते उहदा फिर उत्थे प्रकाश पैंदा। वो ज्ञान है, उन्होंने गुरु कहा, उन्होंने विवेक भी कहा बाणी दे विच। कहे कबीर मैं सो गुर पाया जां का नाम विवेको। तो साध संगत जी ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच सुख है ना, ये नवां रहिंदा सदा। हुण मैं गल कर रहा सी, आपां वो चीज़ आपां फैसला लईए, आपां फैसला करिए कि जिहड़ी चीज़ खत्म हो जानी है उहदे पिछे 24 घंटे लाने ने, जां कोई ऐसी चीज़ भी लभनी है जिहड़ी कदी खत्म ना होएगी, उहदे वास्ते भी टाइम लाउणा। आपां की करने सारा दिन, किहड़ी चीज़ पिछे भजने जिहड़ी साडे हत्थों निकल जाण वाली है। ज्ञान का अर्थ जे तुसीं स्वरूप ज्ञान ते अज्ञान का स्वरूप जानना है तो सुखमणी साहिब विचों पढ़ो। वो ज्ञान उन्होंने कहते हैं, भावें बंदे नूं विद्या आउंदी होवे चंगी गल है, विद्या ना आउंदी होवे, ज्ञान उन्होंने कहते कि जदों सानू पक्का पता लग जाए कि साडा इस दुनिया दे विच की है ते कौन साडा संगी है ते कौन साडा संगी नहीं। जिदन ये पड़ता लह गया उदन ज्ञान हो गया। भावें आपां पढ़े हाँ, भावें आपां पढ़े नहीं, उंज पढ़ाई तां करनी है कि आपां वो गल लभ सकी, विद्या तां पढ़नी। हुण उन्हां बंदियां नूं भी ज्ञान होया जिहड़े पढ़े नहीं सन, पर उन्हां नूं ये पता लग गया ना ये शरीर मेरा है, ना ये मन मेरा है, ना ये प्रॉपर्टी मेरी है, ना ये रिश्तेदार मेरे ने। फिर की छड्ड दईए इन्हां नूं? मारे कहते छड्डने नहीं, ये माया सारी छड्डनी नहीं। फिर की करिए? कहते इन्हां दी ममता छड्डनी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पुछो, लोगों ने सुनिया सी त्यागी बड़े ने महाराज, भी बोलते नहीं। नौवें पातशाह भोरा साहब में 27 साल तो ऊपर उन्होंने बंदगी की है। बाबा बकाला साहब आप जी जानते, घट बोलना शुरू तो लैके घट छकना, कल्ले रहना, ये विराग की बिरती हो जाती है। कोई साधु दूरों आता, कोई बंदा वो त्यागी सी बड़ा, कपड़े नहीं सी पाउंदा, माड़े मोटे कपड़े पा लेंदा सी, शरीर ते मिट्टी मली रखदा सी, सुवाह मलदा सी, रोटी खानी ते मतलब चबनी नहीं, स्वाद नहीं लेना, भी ये भी रस आउंदा ते विकार पैदा होंदे। गुरु साहब कोल आया, भी सुनिया सी भी गुरु त्यागी ने ते विरागी ने। जदों आया दरबार लगा होया, बाहरों आया जदों उत्थे घोड़े बजे हुए, महाराज घोड़े रखते सी नौवें पातशाह। जदों ये तो असीं एवें ही कहता ना, फोटोआं बना दित्तियां बाबे बकाले दियां, भी महाराज नूं एक छोटा जिहा झग्गा जिहा पवा दित्ता, कच्चा जिहा कोठा जिहा बना दित्ता, इत्थे रहिंदे सी महाराज। तुसीं कदी सोचो, जदों वो छेह मसंद ने महाराज ते गोली चलाई है, महाराज घोड़ी ते चढ़ के बाहरों आ रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब गुरु तेग बहादुर साहब को बंदगी कर लग्या भी घोड़ी है सी, ते फिर जे घोड़ी है सी फिर सारा रहन सहन वधिया सी। वो जिहड़ा विरागी आया ना, त्यागी, हर एक बंदे की अपनी अवस्था होंदी है। जिवें आपां अपनी सोच जिथे खलो जाती है, असी फिर इत्थे सोच लेने भी जां तां फलाना बंदा वो तां इन्ने वधिया कपड़े पाउंदा, वो किवें संत हो सकता है, भी आपां जे मैले कपड़े पाइए तां ही संत होईदा। ते दूजे पासे वो सोचते हैं भी ये इन्हां दे कोल कुछ नहीं, तां ये पुराने पाटे पाई फिरदे ने, ये नागे ने, कई कुछ कहना। ये इन्हां कपड़ियां नाल एक पद्धर ते अलग तो विषय है, बाणे का एक असर हुंदा है, बाणे का एक प्रभाव है। पर जदों आ रब दे राह ते जांदे हो, उत्थे बंदे का अंदरूनी हिस्सा जांदा, बाहरला नहीं जांदा। तो उत्थे जदों वो आया ना विरागी, वो
ਤਿਆਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਦ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੰਢੜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਟਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ 100-100 ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ ਸੀ ਨਾ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਰਾਹ। ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘੀਦਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਸਾਂਭੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੋਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਲ ਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਗਾਈ ਪਰਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸੀ।
वो चोर मैं भगा दिता है, हुण आओ आपां बेपरवाह हो के तुरने, हुण कोई चोर नहीं रहा। चोर ਉਹਦੇ करके है जिन्नी ममता, यानी कि जदों पकड़ इन्हां चीज़ की भी मेरे तो आ चीज़ किते खुस ना जाए। जदों असी बंदा कदों कमज़ोर हुंदा है, जिहड़ा बहादुर शाह है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल किन्ना चिर रहा है। जदों महाराज दखण वल गए ने, हजूर साहब वाले पासे गए, वो महाराज नूं जदों कलगीधर पातशाह के कोल आउणा दर्शन करन, ते महाराज का चेहरा तो चमकदा ही हुंदा सी। अठे पैर चढ़दी कला दे विच नेत्र पूरे भरमे, गुरु साहब का रूप जिहड़ा झल्लिया नहीं सी जांदा जदों दर्शन करदे। बहादुर शाह कहंदा महाराज तुहाडे सारा परिवार शहीद हो गया, उत्थे घर पिछे छड्ड के आ गए, इत्थे तुसीं आ गए, ते मैं हकीम रखे हुए ने, ते मैं खुराकां खाना वा, ते कई कुछ करना, ते मैं यतन भी किया कई बारी बई हकीमां दे कोलों कोई कुश्ता बनवा के खावां ते मूँह तुहाडे वर्गा हो जाए। ते महाराज तुहाडा चेहरा बड़ा चमकदा है, ते तुसीं की खांदे हो, मैनू भी दसो, मैं भी वो चीज़ खा ला। महाराज कहते दस देने किहड़ी चीज़ है, किहड़ी चीज़ खाने हो? कहते किहड़ी चीज़ खाते हो? कहते असी खाने त्याग, विराग। कहते वो की हुंदा है? कहते असी अज तक किसी चीज़ नूं दुनिया दे विच अंदरों फड़िया नहीं, आ जाए तो जी आया नूं, जे चली जाए तो तां भी उस तरह ही आ। इसलिए साडा मन बेपर, ये सब तो वड्डी खुराक है। बंदा कमज़ोर कदों हुंदा है? कमज़ोरी आउंदी उदों है जदों वो किसी ना किसी चीज़ दे नाल बच गया। अज जे कौम कि जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां ने, आ जदों वोटां पैंदियां ने, जदों वो हारदे ने, ते गुरु के सिख इस वोटां दे विच हारदे, ते इस गल तो सिख हैरान होंदे ने भी ये की। मैं तुहानूं एक उदाहरण दे देना। आ बीबी खादड़ा खड़ी सी वोटां दे उत्ते तरनताਰਨ इलाके दे विच, ते दूजे पासे वो खलोते सन जिन्हां दे उत्ते शरेआम बेअदबी का दोष अज तक लगदा भी बेअदबी इन्हां दे राज विच होई है। इन्हां ने ਸਿੰਘਾਂ ते तशद्दद कीता है, बेअदबी की इनकुआरी नहीं की, उन्होंने नहीं फड़िया, तो लोग सिख संगत इन्हां दे बड़ी खिलाफ है। तो दूजे पासे वो खलोंदी बीबी, वो पत्नी सरदार खालड़ा की पत्नी, जिन्हें 20,000 या इस तो ज़्यादा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ मुकाबले सानू पर्दाफाश किया उन्हों का कागजां के हिसाब नाल, वो खलोती। ते जदों असां लोकां ने वोटां पाणियां, और किन्ने पाणियां ने, जदों वोटां पाईयां तो वो बीबी खालड़ा हार गई, तो बेअदबी करने वाले जित गए। ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने सानू इस तरह बन्निया होया है बई तेरा मैं तेरी गली पक्की करा देंगा, तेरा मैं मुंडा सिपाही लवा देंगा, होर बड़ियां गल्लां ने, फलाना काम पै गया तो राह काम कर देंगा। भी काम तो वेखो जी सरकार है उन्हें उंज भी तो करने ने, सरकार बनती काहदे वास्ते है? उसकी ड्यूटी की है? सरकार हुंदी इस वास्ते काम करे, फिर एहसान काहदा होया? पर उन्हें सानू इन्ना सुआ दिता भी ये तुहाडा काम करते हैं, भी काम तो करना ही उन्हें जो बने, तुसी लीडर बनाया, काम तो उन्हें करना ही है। ये क्यों हुंदा है? जदों असी कमज़ोर पै जाने, कमज़ोर केवल तुसी नहीं पैंदे, असी भी पैंदे हाँ, स्टेजां ते बोलण वाले भी, डेरियां वाले भी कमज़ोर पैंदे ने। हुण जे मैनू कोई कहे भी चल तेरी फलाने थां ते वड्डी स्टेज ते कथा लवा दिंदे आ, ते तूं चार गल्लां मेरी वडेई विच कर दे, ते मेरी कथा मैं कहांगा जी कर देंगा, तो कथा फिर पक्की है, भावें 10 दिन लवा लो। तो जे मैं कहा भी उत्थे ते गल करनी है गुरु की, तो जिन्हां कौम दे नाल घात कीता मैं नहीं उन्हां दी वडियाई करनी, तो फिर उत्थे कित्थे? ये कमजोरियां ही सानू
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਚੰਗੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਕਾਰਾ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਬੋਲਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕੰਬੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਝਿੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਪਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਤੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਮੁਹਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵਜ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ, ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਵੈਸੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਮੋਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਪਿਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸੰਝਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 3 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
मतलब दान करके ते अपना ਨਾਂ अगे लै आउणा ते ये उन्होंने प्रवान नहीं जे। दान भी वो कर जिहड़ी सच की कमाई वो है ना। मैनू एक गल चेते आ गई कुदरती, अज मैं बाहरों आ रहा सी, सारे महापुरुषों के नाम लिखे हुए सी कार सेवा वालियां दे, बाबा जीवन सिंह, बाबा वीरमदास तो लैके बाबा गुरमुख सिंह जी। साडे भी परिवार दे विच सिੱਖੀ कार सेवा के महापुरुषों नाल संगत करन करके शुरू हुई सी। मैनू याद है बाबा दलीप सिंह जी भेवे रहिंदे हुंदे सी, उत्तों साडा नगर नेड़े है। बाबा दलीप सिंह जी एक प्रशादा छकना 24 घंटिया, सुखमणी साहब का पाठ लगातार चलता सी ते गजा लैन जाते सी पिंडां विचों। ते एक दिन बाबा जीवन सिंह होरां ने कहा भी दलीप सिंह फलाने घर सुनेहा दे के आवी, एक तू जाना है गजा लैन, डाली लैन जाना है। ते हथ जोड़ के कहते महाराज मैनू घरां दी पछाण कोई नहीं ते ना बंदियां दी पछाण है, मैं तो सुखमणी साहब लगातार चलता, जेड़ा पा देंदा मैं तो पवा लेना, मैं तो कभी वेखे नहीं बंदा है कि मनुख है कि इस्त्री। इस तरह जिंदगियां घड़ियां जांदियां ने। ये गल्लां करनियां सौखियां साध संगत जी, काम बहुत वड्डे ने। उत्थे मैं गल करन लगा सी भी जिहड़ी कमाई भी दसवंध भी आपां वंड छकना कह ते दिंदे आ, ते वंड छकना जे धोखे नाल किसे तो लिया है ते उहनूं वंड के की छकोगे, उहनूं की करोगे। साध संगत जी बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले, वो भी दास ने, उन्होंने दर्शन किए ने, आते रहे ने डेरे के पिंड, कदी हावड़ी आते रहे ने। उन्होंने कोल एक बारी अपने पिंड का कोई सिंह बैठा सी डेरे ते एक कोई बड़ा अमीर आदमी आया ते उन्हें लिया के वड्डी गड्डी ट्रक जिहड़ा सी उहदी चाबी बाबा हरबंस सिंह होरां दे सामने रख दी ते कहंदा बाबा जी आ गड्डी है सरिये की भरी हुई ते प्रवान कर लो। बाबा जी कहंदे भी ठीक है। सरिये की भरी गड्डी नवीं वो करके चला गया ते जिहड़ा कोल सिंह बैठा सी ना पिंड दा, वो थोड़े चिर बाद बाबा जी नूं कहंदा भी बाबा जी मैं ते एक पीपा 6 महीनों बाद देना तुहानूं कणक दा ते पीपा मूंजी दा, ते दान ते आ कर इन्हां लोकां ने करने ने, असीं काहदे दान करने ने। बाबा जी ने पता की किया, कहंदे सिंघा आ जिहड़ी गड्डी खड़ी है ना जिन्हों तू वड्डा दान कहना है, ये रेत है सारी, सीमट ते उन्हां पीपियां दा ही बनना जिहड़े तुसीं पीपे दिंदे, सीमट ते उत्थों ही आउणा है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी वड्डी गल खड़ी कि आपां कमाई किवें दी करने आ ते ओहदी फिर रोटी खाने आ। ਇਹਨੂੰ अमल किया गुरु साहब ने जीवन के अंदर, फिर उन्होंने वंड के छकना। ये है सिद्धांत गुरु घर का। गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े 3 नियम ने, गुरु ग्रंथ साहब दे विच मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे गल कर रहा था भी जदों प्रकाश होया ना गुरु ग्रंथ साहब का हरमंदर साहब के विच, ਉਹਦੇ तो ठीक 2 साल बाद गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हो गई। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ साध संगत जी, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ कि समय की सरकार ਨੂੰ पता लग गया सी कि इस ग्रंथ के विच जो सच्चियां गल्लां लिखियां होईयां हन वो इन्हां सारे पंजाबियां नूं सच्चे बना देणगियां ते खरे बना देणगियां ते इन्हां ने साडे तो इन्हां नूं ठगना औखा हो जाना ते गुलाम बनाउणा औखा हो जाना, राज करना इन्हां ते औखा हो जाना। ये उदों भी क्योंकि गुप्त जिहड़ी एजेंसियां ने ये उदों भी सन ते हुण भी ने। अज तो होर भी जाल बड़ा तगड़ा है। साध संगत जी अज भी 1984 तो बाद तो कोई भी ऐसी संस्था नहीं जिहदे उत्ते एजेंसियां का कैमरा नहीं लगा होया, भावें किवें दी कोई, वो तुहाडी एक एक चीज़ नूं वेख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता है भी जदों भी कोई इन्हां ने इकट्ठे होकर गल कीती है तो उदों संप्रदावां ने ही इकट्ठ कीते ने, होर किसी तो इकट्ठ नहीं होया। इसलिए उदों का जिहड़ा मंत्री सी केवल कृष्ण,
1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਐ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਕੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਟੈਂਕੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚੰਦ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੰਨੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਏ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਾਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 1-2 ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਮੋਟ ਦੱਬ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਮੋਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੁਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂ, ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 1:45 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਲਾਏਗਾ, ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ